લોકો આવ્યા છીએ ઇન્દોરની સૌથી ફેમસ જગ્યા એટલે કે છપ્પન દુકાન। सर आप तो पूरे इंटरनेट पे छाए हुए हो। हाँ, आप लोगों की वजह से हो सकता है दिखते हो। क्या बात है। જોઈ શકો છો અહીંયા સારા સારા કલેક્શન રીઝનેબલ રેટમાં મળી રહ્યા છે। અરે કરણભાઈ તમે અહીંયા શું કરી રહ્યા છો? આ મારો છોકરો છે તે ભૂખ્યો થયો છે તો અહીંયા સુતા સુતા દૂધ પી છે અને હવે આવી ગયા છે ખજરાના ગણેશ મંદિર। તો આજે મેગીનો પ્રોગ્રામ છે, મેગી બનાવી છે। હેલો ગાઈઝ, વેલકમ બેક ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ સુરતી લાલા। તો આજે છે ડે 5 અને આજે અમે છીએ ઇન્દોરમાં અને ઇન્દોરમાં અમે કાલે રાતે આવી ગયા હતા, ત્યારબાદ આરામ કર્યો। અત્યારે વાગ્યા છે સવારના 11 અને અમે લોકો આવ્યા છીએ ઇન્દોરની સૌથી ફેમસ જગ્યા એટલે કે છપ્પન દુકાન। છપ્પન દુકાન ઇન્દોરના પલાસિયા વિસ્તારમાં આવેલું છે। અહીં લગભગ 56 જેટલી નાની મોટી દુકાનો છે જ્યાં દેશી વિદેશી પ્રવાસીઓ ખાવા માટે ખાસ આવે છે। જોની હોટડોગ, છોલે ભટુરે, પાઉંભાજી, દાળ બાફલા, પનીર ટિક્કા, ચીલી પનીર, ભેલપુરી, સેવપુરી, પિઝા, પાસ્તા, સેન્ડવિચ, જલેબી, રબડી, કુલ્ફી, શ્રીખંડ, લસ્સી અને નારિયેલ શેક બધી જ વાનગી અહીંયા મળી રહેતી હોય છે। ખાસ કરીને જોની હોટડોગ તો છપ્પન દુકાનની ઓળખ છે। તો અત્યારે અમે લોકો આવ્યા છીએ સૌથી પહેલા ઇન્દોરની છપ્પન દુકાનનું સૌથી ફેમસ ફૂડ એટલે કે જોની હોટડોગ, જેમના નામે ઘણા ઘણા રેકોર્ડ છે। दो भाई सर आप तो पूरे इंटरनेट पे छाए हुए हो। हाँ, आप लोगों की वजह से हो सकता है दिखते हो। क्या बात है। लेकिन आपका टेस्ट भी ऐसा है, इस वजह से ही आप यहाँ पे इतने। टेस्ट तो नहीं, क्या होता है आपकी जब भूख अच्छी लगी रहती है तो हाँ। हर चीज अच्छी लगती है। क्या बात हो है। सकता है कि तेज भूख वाले ही आ रहे हो यहाँ पे, थोड़ा बहुत तो उनको अच्छा लग जाता हो। सही है, सही है। और आपके नाम पे मैंने सुना है वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है कुछ, सबसे ज्यादा। वो तो अपने नाम पे नहीं है, शहर के लोगों ने खाया होगा तो रिकॉर्ड बना होगा। अपने क्या नाम पे बात क्या है। कुछ नहीं है, क्या बात है, नाम पे पलटा हो ये तवा। क्या बात है। એટલે તમે જોઈ શકો છો કે કેટલા ઓનેસ્ટ આન્સર આપી રહ્યા છે સર, અને બધી જ વસ્તુ એમણે પર્ટિક્યુલરલી અને એકદમ ક્લિયર ને સ્ટ્રેટ જવાબ આપ્યા કે મારું જે મારા જે કસ્ટમર છે એ જ મારા ભગવાન છે, ગૈરાકી ભગવાન है। સરે સાચી વાત કીધી। અને તમે જોઈ શકો છો सर, हम वेज में ट्राई करना चाहते तो क्या करें? आलू की टिक्की से बन में लगा देते क्या बात है। हैं। ये कुछ जो है, अलग चीज कुछ ट्राई करें या ये वेज में यही है? आलू की टिक्की ये लगा दी बन में, इसका नाम वेज हॉटडॉग रखा है। ये हरी चटनी है, केचप है और प्याज। क्या बात है। बहुत साधारण होता है। अरे सादा, इसमें जो है हमने उपयोग जो है प्योर घी का करा है, क्या बात है। तो वो और चार चांद लगा देते हैं। ही छुप जाती है और चार चांद लग जाते हैं। क्या बात है। थैंक यू सर, हम टेस्ट करते हैं। हाँ जी। और थैंक यू, आपने इतने अच्छे से बात की, हमको बहुत अच्छा लगा। ये जब से आप लोगों ने ये दिखाना शुरू करा है इस खाने को, अच्छा, सब लोगों का, मेरा हाँ। पर्टिकुलर देश में, हाँ, तो लोगों ने सबसे व्यापार बढ़े है इससे, क्या बात है। क्योंकि एक संदेश जाता है सच्चा। तो सोशल मीडिया को कम लोगों को समझो। सही है, सही है, सही है। कुछ लोग हैं जो हाँ वो तो उनको तो ध्यान देते नहीं। बराबर है, इससे हमारा व्यापार ही बढ़ा है, हम लोगों को दिखाने में। बहुत बहुत सही बात की है सर। जो छोटे से छोटे दुकान वाले का पहले क्या Yes. सोचते थे दुनिया के अंदर क्या बिकता है, यस लेकिन यस जब यस। आप लोगों ने दिखाया हाँ ये है खाना हमारा, हाँ, तो दुनिया भर के लोग खाने लगे। सही है, सही है। और हम तो सूरत गुजरात से आए हैं, तो हमको तो मालूम ही नहीं पड़ता कि जॉनी हॉटडॉग क्या चीज है, लेकिन ये सोशल मीडिया की वजह से हमको मालूम पड़ा कि जॉनी हॉटडॉग करके भी कोई जगह है। थैंक यू सर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और हमारी पूरी फैमिली आई हुई है, सबको टेस्ट कराएंगे और आपके साथ फोटो भी खिंचवाएंगे सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू।
આ આવ્યું છે અમારું જોની હોટ ડોગ, વેજ હોટ ડોગ છે. તો અત્યારે અમે આ જમી રહ્યા છીએ જોની હોટ ડોગ. એનો ટેસ્ટ કર્યો, ખરેખર ખૂબ જ સુંદર ટેસ્ટ છે. અને દેશી ઘીનો જે ટેસ્ટ આવી રહ્યો છે, એની જે ફ્રેગ્રન્સ છે એ કંઈ અલગ જ નિખાર આપી રહી છે. ખરેખર ખૂબ જ મજા આવી રહી છે. તો ખાસ રેકમેન્ડ હું કરીશ કે ખાલી એના નામ પ્રમાણે નથી ચાલતું. તમે જોયું કે ઓનરનો નેચર બી કેવો છે, એમનો સ્વભાવ પણ ઘણો સરસ છે. એમણે આપણી સાથે ઘણી સારી રીતે વાત કરી. તો 56 દુકાનની અંદર તમે આવો તો ખાસ રેકમેન્ડ છે આ જોની હોટ ડોગ. મંગાવે છે સ્પેશિયલ મોમોઝ 56 દુકાનની અંદર. અત્યારે અમે આવ્યા છીએ અમારી સેકન્ડ રેકમેન્ડેશન, એટલે કે વિજય ચાટ હાઉસમાં. આ પણ જોની હોટ ડોગની જેમ જ ખૂબ જ ફેમસ છે. અને ત્યાં મેં ટ્રાય કરી છે. અમને રેકમેન્ડેશન હતું અમારા ફેમિલી થ્રુ કે તમે ત્યાં જઈ અને આ માટલા કચોરી ટ્રાય કરજો. તો અત્યારે મેં આ માટલા કચોરી લીધી છે. હું પણ ટ્રાય કરું અને મારા ફેમિલીના મેમ્બર્સને પણ હું ટ્રાય કરાવું અને એમને પાસેથી બી રિવ્યૂઝ લઉં કે એમને કેવી લાગે છે આ માટલા કચોરી. તો આ છે વિજયની ચાટ હાઉસની કચોરી. ખાસ રેકમેન્ડેશન હતી બધાની કે ત્યાં જઈને તમે આ તો જરૂરથી ટેસ્ટ કરજો. સ્પાઇસી ચટણી અને હા, ખરેખર જેવું રેકમેન્ડેશન હતું એવો જ ટેસ્ટ છે. ખરેખર ખૂબ જ સરસ લાગી રહ્યું છે. અને જે અંદરની ક્રિસ્પીનેસ છે એ તો ઘણી જ સુંદર છે. અને અંદર જે માવો ફીલ કર્યો છે એનો પણ સરસ ટેસ્ટ આવી રહ્યો છે. આ છે જૈન શ્રી કંચન શોપ. અને અહીંયાથી અમારી આરાધ્યાએ લીધું છે. આરાધ્યા શું લીધું તું એ? કુલ્લડ પિઝા. આ છે કુલ્લડ પિઝા, તમે જોઈ શકો છો. ચલો એ પણ ટ્રાય કરીએ. અહીંયા અમારા છોકરાઓ ટેસ્ટ કરી રહ્યા છે કુલ્લડ પિઝા. તો છોકરાઓને ખૂબ જ ભાવ્યું છે કુલ્લડ પિઝા. કેવું લાગે છે? ખુશ્બુ અને ગોપાલ છે. તમને લોકોને 56 દુકાનમાં આવીને કેવું લાગ્યું? બહુ સારું છે. અમને સૌથી વધારે રહ્યા છે આપણે જોનીભાઈનું બર્ગર, હોટ ડોગ અને વિજયની કચોરી એ બહુ ભાવી. પછી એની સામે સાઉથ ઇન્ડિયન મસાલા ઢોસા ને એવું છે, એ પણ બહુ મસ્ત છે. અને આમે કુલર પિઝા લીધો હતો એ બી બહુ સરસ છે. તો તમે ખાસ રેકમેન્ડેશન કે નહીં આપશો અમારી ઓડિયન્સને? આપણે વિજયભાઈની કચોરી. ઓકે. પૂજા ભાભી, તમને શું ભાવ્યું છે તમારા ફેમિલી લોકોને? અમને પૌવા વધારે ભાવ્યા. અચ્છા. સોનુબેન તમને? મને હોટડોગ બહુ ભાવ્યું અહીંયાનું. ઓકે સ્વીટ પણ બધી સારી છે અહીંયાની. ઓકે, આપણે સ્વીટ પણ એકાદી ટ્રાય કરીશું અહીંયા. અમે માલપુઆ ખાધા, માલપુઆ બહુ સરસ છે, ગરમ ગરમ એકદમ. ઓકે. મમ્મી, તમને લોકોને શું ભાવ્યું? ઓકે, તમને આ ફરીને કેવું લાગે છે? રશ્મિ, તારું શું છે? હોટડોગ બહુ સરસ છે. અચ્છા, એટલે બધાને જ આ રેકમેન્ડેશન જે હતી જોની હોટ ડોગની, ખરેખર મને પણ ખૂબ જ ભાવ્યું. તમે અહીંયા આવો તો જરૂરથી જોની હોટ ડોગ ખાજો. એકદમ ક્રિસ્પી અને એકદમ સરસ ટેસ્ટ આવશે. અત્યારે હું આવ્યો છું આ કુલ અંકલમાં, જ્યાં મેં છોલે ભટુરેનો ઓર્ડર આપ્યો છે. એમને મેં પૂછ્યું કે મારે અહીંયા શું ટ્રાય કરવું જોઈએ, તો એમણે મને સામેથી રેકમેન્ડ કર્યું કે તમે છોલે ભટુરે અમારે ટ્રાય કરો, બેસ્ટ છે, અમારી હાઈ સેલ પ્રોડક્ટ છે. અમારી પાસે આવી ગયા છે કુલ અંકલના છોલે ભટુરે. તમે જોઈ શકો છો કેટલા મોટા અને ફૂલેલા ભટુરે છે. અને સાથે આપણે એને અથાણું આપ્યું છે. છોલે છે અને સાથે છે સલાડમાં કાંદા અને લીંબુ. ચાલો
સૌથી પહેલા આપણે ભટુરેને ફોડીએ. તો આ હું ફર્સ્ટ બાઇટ લઈ રહ્યો છું કુલ અંકલના છોલે ભટુરેની. ડિસન્ટ ટેસ્ટ છે. ભટુરે ખાસ રેકમેન્ડ કરીશ. ભટુરે બહુ જ સરસ છે. તમે વન ટાઈમ ટ્રાય કરી શકો છો. ડિસન્ટ ટેસ્ટ છે. ને અમે લીધી છે પાવભાજી. એટલે આનો વિડીયો કરો. અમે આ પાવભાજી લીધું છે. સારો ટેસ્ટ સારો છે. જોઈ રહ્યા છો તે છે નારિયેળ પાણીનું થિંક ક્રશ. આહા, પીતા જ જે ગળાની અંદરથી જે ઠંડક આવી રહી છે ખરેખર ખૂબ જ આહલાદક ટેસ્ટ છે. અને આ પણ ખાસ રેકમેન્ડ છે કે આ તમે જરૂરથી અહીંયા ટેસ્ટ કરજો, તમને જરૂરથી પસંદ આવશે થિંક ક્રશ. આ છે મારા કઝિન, મારા મોટા ભાઈ કરણભાઈ. કરણભાઈ, તમને કેવું લાગ્યું છપ્પન દુકાનની અંદર? લોકેશન બેસ્ટ છે. ઓલમોસ્ટ એટમોસ્ફિયર ઇઝ વેરી ગુડ. બટ સુરત ઇઝ હા, એ તો સુરતનું જમણ ને કાશીનું મરણ એ તો કહેવત છે આપણી. ડેફિનેટલી. એટલે એનાથી ઉપર તો કઈ જ નહીં હોય, કેમ કે આપણું જમણ એટલે અલગ જ હોય. પણ અહીંયાનું પણ જે એટમોસ્ફિયર ને જે એમ્બિયન્સ છે ઘણું સારું લાગી રહ્યું છે. અને ટેસ્ટ વાઇઝ તમને કેવું લાગ્યું? ટેસ્ટ વાઇઝ ઓકે છે. એટલે ટેસ્ટ કરવા અવાય એમ. સુરતની ટક્કર નહીં આવે, બટ ઓકે. હા, ફેમિલી સાથે આવ્યા છે તો અહીંયા જરૂરથી Enjoy રેકમેન્ડ કરીએ. કરી શકાય. હા, અને સાથે એટલું સરસ બેસવાની સુવિધા છે. બધા જ સારી રીતના બોલાવી રહ્યા છે, સારી રીતના આપણને બધું પરોસી રહ્યા છે. કોઈએ મિસબિહેવ નથી કર્યું અને ઘણું સારું મજા આવી રહી છે અહીંયા. કહેવત છે ને, હા સુરતનું જમણ ને કાશીનું મરણ. હા, એટલે સુરતી જાય ને ભૂખ્યા જ મળે. હા, સાચી વાત છે. કેમ કે સુરત જેવો ટેસ્ટ તો કશે જ નથી મળવાનો. પણ હા, આપણે થોડી ઘણું ચાલે કે મજા આવે એવું. મજા અને આ બધી અમુક અમે જે હમણાં જે વિડીયોઝ જે તમને બતાવ્યા તે બધા ફેમસ લોકો છે. તો એ લોકો જે પ્રમાણે નામ છે એ પ્રમાણે એ લોકોના જરૂરથી ટેસ્ટ છે. 1 ટાઈમ 2 ટાઈમ તમે જ્યારે પણ આવો ત્યારે અહીંયા તમે ટેસ્ટ કરી શકો છો. અત્યારે અમે થોડા છપ્પન દુકાનની સાઈડમાં એટલે કે છપ્પન દુકાનથી બાજુમાં આવ્યા છીએ અને અમને પાણીપુરી મળી ગઈ છે. એટલે અમે પાણીપુરી તો જરૂર ખાતા હોઈએ છીએ. બીજું કંઈ ખાઈએ ના ખાઈએ, પાણીપુરી તો જરૂર ખાતા હોય છે. અને અહીંયા અમને ફ્લેવરવાળી પાણીપુરી મળી ગઈ છે. રશ્મિ, કેવી છે પણ? ઓકે. અત્યારે મારો કિસુ કંઈ લાવ્યો છે. કિસુ, તું શું લાવ્યો છે? શું વાત છે! તમે જોઈ શકો છો એકદમ ક્રિસ્પી વેજ ચીઝ ગ્રીલ સેન્ડવિચ કિસુ લાવ્યો છે. કિસુ, ટેસ્ટ કર અને આપણી ઓડિયન્સને બતાવો કેવો તને ટેસ્ટ લાગે છે. કિસુને તો ચીઝવાળી બધી જ વસ્તુ ખૂબ જ સરસ લાગતી હોય છે. એટલે એની રીતના જ રિવ્યૂ આપશે. માત્ર છપ્પન દુકાનની અંદર જમવાનું જ નથી, પરંતુ સાથે શોપિંગની પણ ઘણી બધી વસ્તુ છે. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા બધી જ લેડીઝો શોપિંગ માટે તૈયાર થઈ ગઈ છે. મારી મમ્મીએ પણ અહીંયા શોપિંગ કરી છે. ખુશ્બુબેન, ભાભી બધા જ અંદર શોપિંગ કરી રહ્યા છે. જોઈ શકો છો અહીંયા સારા સારા કલેક્શન રિઝનેબલ રેટમાં મળી રહ્યા છે. અહીંયા ખુશ્બુબેન છે, પૂજા ભાભી શોપિંગ કરી રહ્યા છે, મારી મમ્મી શોપિંગ કરી રહી છે. અરે કરણભાઈ, તમે અહીંયા શું કરી રહ્યા છો? એ ખર્ચો કરે, અમે ચૂકવવા માટે. એટલે કહી રહી હતી કોકો તારે શું લેવું હતું? બોલ તો ખરા. આ લેવું હતું. ઓકે. કોકો માટે અહીંયા ફ્રોક લીધું છે. બહુ મસ્ત શોપિંગ કરી લીધી છે. બતાવ કોકો. વંશુ કઈ લાવ્યો છે? વંશુ તું શું લાવ્યો છે અમારી માટે? કેક લાવ્યો છે. ઓકે, તો આ છે ડોરા કેક. તો વંશુ, ટેસ્ટ કરીને બતાવ કે કેવો લાગે છે તને ડોરા કેક. પાણીનો બાટલો લેવો. ડોરા કેક બહુ સરસ છે. ઓકે, તો અહીંયા છોકરાઓને ડોરા કેક ઘણો જ ભાવ્યો છે. અમારો કિતુ ઓલરેડી 3-4 ડોરા કેક ખાઈ ચૂક્યો છે. તો સારું એમ્બિયન્સ છે અને સારું મજા આવી રહી છે. અહીંયા અમારા પરિવારની બધી જ લેડીઝોએ શોપિંગ કરી છે. તમે જોઈ શકો છો બધાના હાથમાં એક એક થેલી છે. બધાએ કંઈ ને કંઈ શોપિંગ કરી છે.
અને લેડીઝો 56 દુકાનની અંદર જમવા નહીં પરંતુ શોપિંગ કરવા આવી હતી. અને અહીંયા તમે જેન્ટ્સ જોઈ શકો છો, ખાલી પૈસા ચૂકવી અને અહીંયા બેસેલા છે. પરવારી ગયા છે હવે અહીંયા સુધી આવી ગયું છે. આ મારો છોકરો છે તે ભૂખ્યો થયો છે તો અહીંયા સૂતા સૂતા દૂધ પી છે અને હવે તો અત્યારે અમે લોકો આવી ગયા છે ખજરાના ગણેશ મંદિર. ઇન્દોરનું એકદમ પ્રખ્યાત છે. તમે કોઈને પણ પૂછશો તો તે ખાસ રેકમેન્ડ કરશે કે તમે ઇન્દોરમાં ખજરાના ગણપતિ જરૂર જુઓ. તો અમે લોકો આવી ગયા છે ખજરાના ગણપતિ જોવા માટે. ખજરાના ગણપતિનો ઇતિહાસ અંદાજે 300 વર્ષથી વધુ જૂનો છે. માન્યતા મુજબ મરાઠા શાસિકા રાણી અહલ્યાબાઈ હોલકરના શાસનકાળ દરમિયાન આ મૂર્તિ મળી હતી. મુસ્લિમ આક્રમણના સમયગાળામાં મૂર્તિને સુરક્ષિત રાખવા માટે જમીનમાં છુપાવવામાં આવી હતી. બાદમાં સ્વપ્નમાં ભગવાન ગણેશના દર્શન થતાં અહીં ખોદકામ કરવામાં આવ્યું અને અદ્ભુત ગણપતિની મૂર્તિ પ્રગટ થઈ. ખજરાના ગણપતિ મંદિર ખૂબ સુંદર અને ભવ્ય છે. સફેદ માર્બલ, ચાંદીના દ્વાર અને સુશોભિત ગર્ભગૃહ મંદિરને વિશેષ આકર્ષક બનાવે છે. મંદિર પરિસરમાં શાંતિ, ભક્તિ અને આધ્યાત્મિક ઉર્જાનો અનુભવ થાય છે. મોંઘી દુકાન એટલે કે શ્રી અષ્ટવિનાયક દુકાન. મેં અહીંયા પૂછ્યું તો એમણે મને કીધું કે આ દુકાન ઓક્શનમાં અમે 2 કરોડમાં ખરીદી હતી, એટલે આ દુકાનનું નામ રાખ્યું છે દુનિયાની સૌથી મોંઘી દુકાન, દુનિયા કી સબસે મહેંગી દુકાન કે લડ્ડુ. તો આ અમે દર્શન કર્યા ખજરાના શ્રી ગણેશ મંદિરના. ગણપતિ બાપ્પા મોર્યા. આઈ હોપ કે તમને લોકોને પણ ઘણા સારા દર્શન થયા હશે. અમને તો ખૂબ જ સરસ મજા આવી. તમને પણ અમારી જોડે મજા આવતી હશે. અત્યારે વાગ્યા છે સાંજના 5 અને અમે લોકો આવ્યા છીએ રાજવાડા પેલેસ, જે કહેવામાં આવે છે કે ઇન્દોરના જે રાજા હતા આ એમનો પેલેસ છે. આગળના બ્લોગમાં તમને મેં રાતનો વ્યૂ બતાવ્યો હતો. અત્યારે અમે દિવસે આવ્યા છીએ. ચાલો હું તમને થોડુંક અજવાળામાં બતાવું કે કેવું દેખાય છે રાજવાડા પેલેસ. રાજવાડા પેલેસની બહાર જ છે રાજવાડા માર્કેટ. ઘણું ખરું મોટું માર્કેટ છે. બધી જ વસ્તુ અહીંયા મળતી હોય છે, ખાસ કરીને કપડાં માટે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આ તો લેડીઝના કપડાં છે, પરંતુ જેન્ટ્સના પણ કપડાં, બાળકોના પણ કપડાં અને તમારે જે શોપિંગ કરવી હોય તમે બધું જ અહીંયા કરી શકો છો. ખરેખર ખૂબ જ મોટી માર્કેટ છે. અત્યારે વાગ્યા છે રાતના 6:30. અમે લોકો ઇન્દોરમાં જ છીએ. અત્યારે 8 વાગે અમારી બસ છે સુરત જવા માટે, પરંતુ અમને થોડી ભૂખ લાગી હતી તો અમારી પાસે મેગી પડી હતી તો અમે સ્ટવમાં જ મેગી બનાવી નાખી. ખુશ્બુબેન શિમલા મિર્ચ, કાંદા, ટામેટા બધું નાખી અને મેગી બનાવી છે. અહીંયા કરણભાઈ વેઇટ કરી રહ્યા છે મેગીની. બધા છોકરાઓ પણ અહીંયા વેઇટ કરી રહ્યા છે. હજુ બીજું ઘણું ખરું પબ્લિક છે, એ લોકો આવી રહ્યા છે. બધા છોકરાઓ થાકી ગયા છે એટલે આજે મેગી થોડુંક હળવો નાસ્તો કરીશું, પછી રાતના કંઈ જમવા મળશે તો પાછું જમીશું. તો આજે મેગીનો પ્રોગ્રામ. તો આ અમારી મેગી રેડી થઈ ગઈ છે. અત્યારે અમે લોકો આવ્યા છીએ ઘમંડી લસ્સી પીવા. એટલે ઘમંડી લસ્સી એટલે કે અહીંયાનું નામ છે ઘમંડી લસ્સી કરીને. અમે સાંભળ્યું છે કે આ ખૂબ જ ફેમસ છે.
તો હું અને કરણભાઈ અમે લોકો બેઉ લસ્સી લેવા માટે આવ્યા છીએ. આ આવી ગઈ છે આપણી ઘમંડી લસ્સી, સ્પેશિયલ ડ્રાયફ્રૂટ લસ્સી. ખરેખર આ ટેસ્ટ કરવા જેવો છે, બહુ જ ટેસ્ટી છે, ખાસ રેકમેન્ડ છે. ફાઇનલી અહીંયા અમારી ટ્રીપ ઓવર થાય છે અને આ આવી ગઈ છે અમારી બસ સુરત જવા માટે. તો ફાઇનલી અમે લોકો સુરત પહોંચી ગયા છીએ. હવે બધા પોતપોતાની રીતે વાહન બાંધી અને પોતપોતાના ઘરે જવાના છે. જો અહીંયા સુધી તમે અમારો વિડીયો જોયો હોય, તમને અમારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો અમારી ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઇબ કરજો. અમારી નેક્સ્ટ ટ્રીપનો પ્લાન બની રહ્યો છે બહુ જલ્દી, તો એની માટે અમારી સાથે જોડાયા રહેજો. થેન્ક યુ.